ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту тамошобинони азиз, дӯстони гиромӣ, падару меодарони меҳрубон. умедворам ки ҳамагӣ хубу саломат ҳастед ва дар хонадони шумо тинҷӣ ва осудагӣ ҳукмрон аст. хеле ки медонед, ин чанд ҳафта шуд, шояд 2-3 ҳафта гузашт ки мо бо шумо суҳбат надоштем ва ҳоло ростан самимона мегӯям, каме пазмонатон шудам. ин барномаҳое ки мо таи 2-3 ҳафта гузашта надоштем, сабабҳо дошт. Мо дар як сафар будем, сафари корӣ ва ҳамин вобаста буд ба конфронси Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо ва хушбахтона тими мо аз он ҷо хеле барномаи хуби ҷолиб пешкаши шумо кард ба воситаи ҳамин канали Паймон Лайф, ки шумо ҳамарӯза онро дар эфири мустақим тамошо карда меистед. Аз фурсат истифода бурда ман аз тамоми кормандони техникӣ ки дар ин кор саҳм доштанд миннатдории худро изҳор мекунам. ғайр аз ин дигар дӯстонам дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ мисли телеграму, инстаграму, фейсбуку, ҳоло дигар тиктоку, инҳо кори расонии Паймони Миллии Тоҷикистонро хеле хуб бурда истоданд. наворҳо аз архивҳо, аз воқеиятҳо, аз имрӯзу гузаштаи мо пешкаши шумо бинандагон мекунам. ҳоло ба нафароне ки маро намешиносанд гуфтем, ман Салим Султонзода ҳастам, муҷрии ҳамин барномае ки ном дорад 60 дақиқа плюс. барои чӣ гуфтем плюс? шояд барномаи мо дар умум бояд 60 дақиқа тӯл кашад, аммо баъзан суҳбатҳо мешавад бисёр гарм ва аз 60 дақиқа мегузарад. мо дигар нахостем номи барномаро иваз кунем, фақат гузоштем дар пасаш плюс. ва дар ин барномаи мо ҳар ҳафта рӯзи шанбе соати 20, яъне соати 8 бегоҳ бо вақти душанбе рӯи эфир мустақиман мебарояд. гоҳо гоҳе мешавад ки онро мо сабт мекунем, баъд ба эфир мегузорем, аммо дар асос ҳама ин корҳо мустақиман дар як шабака, дар як эфири мустақим меравад барои шумо. ва аз ҳамаи шумо тамошобинон аз ҳамин фурсат истифода бурда мегӯям ки обуна шавед, обуна шуданро фаромӯш накунед. обуна шудани шумо ба ин канали мо Паймон Лайф, ин як кӯмаке аст аз ҷониби шумо барои пешрафти кори мо, пешрафти кори мубориза ва умуман пешрафти кори тиме ки мо ҳоло таъсис додаем. инчунин ман аз шумо даъват мекунам ки Паймон Лайфро дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ, чихел ки гуфтам, дар Инстаграм, ТикТок, Телеграм, Фейсбук пайгирӣ кунед. онҷо низ обуна шавед. онҷо наворҳои кӯтоҳи мо, матнҳои кӯтоҳи мо мераванд. аз ин барномаҳо мо ҷоҳои лозимаро қайчӣ карда онҷо низ мегузарем. метавонед онҳоро низ тамошо кунед, пайгирӣ кунед ва ҳатман обуна шавед ва бознашр ҳам кунед. боқӣ зиндаву саломат бошед. ҳоло мегузарем ба барномаи имрӯзии мо. дӯстони азиз, имрӯз мо меҳмон дорем хеле азиз ва хеле гиромиқадр, устоди мо ҳоҷи бобо Додоҷон Ёқубов, ки аксарияти мардуми Тоҷикистон ҳоло мешиносанд. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. ҳоҷи бобо, садои моро доред? ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. Салим ҷон, умедворам хубу саломат ҳастед. хеле хушнудам ки ба ин барноматон даъват кардед. аз саломатӣ акун нисбати ҳамин синну сол худо ба шукр беҳтар. беҳтарин худованд. ҳоло ман баъзе суҳбатҳо мегӯям ки он ғайрату шуҷоате ки ҳоҷи бобо доранд аксари ҷавонон надоранд. ба ҳамин мегӯям ки худованд аҷратон диҳад ба ин меҳнату заҳматҳое ки баҳри миллату кишвар мекашед. имрӯз дӯстони азиз, мехостам ман бо ҳоҷи бобо суҳбат кунам. пеш аз ҳама як чиро бояд гӯям дӯстон, суҳбати мо суҳбати самимона байни як шогирд ва устод аст. фарқи сину сол мисли падар ва писар, як гуфтугӯи мо мешавад гуфтугӯи ду насл, насли калонсол ва насли миёна. агар худамро ба насли миёна вобаста гирам. ва инҷо як чизи хеле муҳим аст. дар ибтидо ман мехостам аз номи худам, аз номи тими Паймони Миллии Тоҷикистон, аз номи роҳбарият ва аз номи мардуму тамошобиноне ки огоҳ ҳастанд, ҳоҷи боборо табрик кунам аввало бо 80 солагиашон.
خطا نکنم چند روز پیش حاجی بابا با سین 80 ساله شدن، یعنی یک سینی است که خیلی مبارک است. انشالله مبارک باشد. تشکر. سلامت باشید. و بعدا دوستان عزیز، اگر شما آگاه باشید خوب، اگر آگاه نباشید یک خبری خیلی مهم است و برنامه امروزی ما با همین خبر وابستگی دارد. این نشر کتابی که مؤلفش حاجی بابا هستند. اگر کتاب در نزدشان باشد میخواستم برای ما یک نشان ده، حالا منم دستم نرسیده است، فقط با مندرجش آگاه شدم. این کتابم نام دارد تاجیکستان راه‌های رهایی از بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی. درست است حاجی بابا؟ درست است. نزدیکتر، کمی نزدیکتر بیارید با کامera. این از دوستان کتابی که حاجی بابا با نشر رسانده. مبارک باشد این هم حاجی بابا. رحمت. تشکر. سلامت باشید. بهترین. حالا میخواستم درباره همین کتاب با شما صحبت کنیم حاجی بابا. لطفا میگفتید که این کتاب، حالا نگاه میکنم در اطراف کمش 400 صفحه بوده است. درباره چی نوشته شده است؟ عموما کتاب در برگیرنده کدام موضوع ها هست است و عموما چی وادار کرد که شما این کتاب رو ایجاد کنید و به نوشتن شروع کنید و امروز انشاءالله که به نشر رساندید؟ مرحمت حاجی بابا. به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سپاس به شما و بینندگان شما و کارگردان های شما. بنده در تاجیکستان آموزگار بودم، آموزگار مکتب عالی شهر خوجند. 38 سال تجربه کاری داریم. پس از معلمی و در آخرهای سال معلمی همچون یک سیاستمدار کوچک در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم خدمت کردیم. سبب نوشتن این کتاب چند مقصد دارد. پیش از آن که به مقصد گذریم، وقتی که ما در شهر خوجند در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان فعالیت میکردیم، ما حس کردیم که پایداری دولت، سیاست پیشگرفته حکومت به ضد سیاستمداران، آزاداندیشان و ملت آهسته آهسته، نوبت به نوبت تأثیر میرساند. ما حرکت کردیم که اصلاح نماییم، برای آنکه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با سرداری سید عبدالله نوری ماه ایون سال 1997 به امام علی رحمان در شهر مسکو دست دادن، یعنی به صلح، استقرار صلح و رضایت ملی امضا گذاشتن. یک طرف صلح یعنی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر حرکت های و حزب های مخالف یک طرف صلح بودن. ولی وقتی که سال 2010 به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اهالی تاجیکستان زیادتر آواز میدهد، حکومت و تشویش افتاده سیاست خود را دیگر میکند و در جلسه حکومتی یک پروتکل با نام 3220 با امضای امام علی رحمان انتشار می شود. ولی این حجت مخفی بود، لیکن نمیدانم با کدام راه ها
به دست همه ما رسیده آمده بود. با وجود آن ما حرکت کردیم برای اصلاح کمبودی های جای داشته، ولی نتوانستیم. تضییق سر شد، از حزب برآوردن اعضاها آغاز شد با راه های گوناگون که این در پروتکل 3220 نوشته شده است. و بنده که هم سیاستمدار بودم، هم کمی صاحبکار خرد هم بودم، مجبور شدم به هجرت برایم. ولی در هجرت در طول 3-4 سال آن چیزی که در تاجیکستان مشاهده میکردم دولتداری، سیاستی در داخل ناخن خردمندانه به یک شکست، به یک بحران عمیق دچار شد، روبرو شد در تمام ساحه. برای همین از بحران برآوردن همین سیاست دولتداری، پایداری دولتداری، بنده در شبکه‌های اجتماعی مقاله های خود را پی در پی نشر نمودم و تخمینا در سالهای 2019 در پیش خود مقصد گذاشتم که درباره آن اندیشه هایی که دارم، آن مقصد هایی که دارم، آن پیشنهاد هایی که دارم، آن کمبودی هایی که از طرف مسئولین حکومت برای آمد استاده است، یک کتاب با نام تاجیکستان، یک کتاب با نام تاجیکستان که راه‌های رهایی از بحران اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی نوشته باشم که یعنی از همین بحرانی که و بحران عمیق که سیاست حکومتداران گرفتار شده است، یعنی خلاصی یابند. دویم مقصد نوشتن این کتاب، شما هم آگاه هستید، در شبکه‌های اجتماعی یعنی مسئولین حکومت، طرفداران حکومت، بلاگرها، دانسته و ندانسته، فهمیده و نفهمیده، از سیاست و یا از اقتصادیات، اجتماعیات خبر دارند ندارند، به مخالفین دائما آگاه میکنند که شما برنامه ندارید، برنامه یعنی داشته باشید نشان دهید و هاکذا ها. همچون یک شهروند بنده هم همچون یک برنامه مخالف معتدل یا اینکه فعال جامعه شهروندی همین کتاب را در اندیشه خود گذاشتم و برنامه همین کتاب را برنامه ریزی کردم. سوم مسئله که اینجا گذاشتم، تجربه زیاده طول 50 ساله خود در معینه خود، در ضمیر خود داشتم. یعنی به خود گفتم که بیا همین فکر و اندیشه های خود را
پیشنهادهای خود را در یک شکل کتاب آماده سازم و پس از خودم هم همین کتاب برای ملت خدمت کند. من باوری دارم که این کتاب برای ملت خدمت میکند. این کتاب برای یک نفر و دو نفر نوشته نشده است. این کتاب برای تمام ملت برای یک چند سال نوشته شده است. این کتاب دستوری روی میزی هر یک نماینده حکومتی، هر یک نماینده مخالف، هر یک نماینده ملت انشالله خدمت میکند. این کتاب در طول 5 سال نوشته شد. در وقت نوشتن این کتاب همه بینندگان شما آگاه هستند. هم سلامتی هم دارایی هایم را با پررگی دادم، ولی از نوشتن این کتاب دست نکشیدم. شکر خدا میگویم، شکر و سپاسگزار خدا هستم، چون که بنده یک اطاعتکار الله بزرگ هستم و تا آخرین نفسم در همین سخنم، در همین اعتقادم، در همین اندیشم باقی ماند. این کتاب از 26 بند عبارت است. از 26 بند عبارت است. در کتاب بغیر از کمبودی ها، بغیر از نقصان هایی که امروز در جامعه دیده می شود، از طرف بنده 126 پیشنهاد شد. 136 پیشنهاد شد. ولی باید قید نمایم که در ساحه های صناعت، اگر 6-7 نموده ساحه صناعت را اینجا آورده باشم، یک پیشنهاد در هر یک ساحه صناعت تکرار می شود. پرداخت انداز برق در اینجا پیشنهاد کرده شده است که در فصل تابستان به استحصالات، تکرار میکنم، به استحصالات با ارزش 20 درم و در فصل زمستان با ارزش 30 درم داده شود. چرا؟ برای آنکه به کشور ازبکستان، تاجیکستان نیروی برق را به 20 درم میفروشد. ما نباید از خارجه به مردم خود پرداخت ارزش برق را قیمت نماییم. این یک طرف مسئله. طرف دیگری مسئله، به هر یک بند پیشنهادهای علاهیده داده شده است. ما اینجا یکم بند را ضروریت تغییرات در ساختارهای حکومتی و قانون اساسی تاجیکستان. من در اینجا چند مسئله را پیش می بیارم، بیننده های عزیز خودشان تحلیل کنند. یکم مسئله برای پایداری حکومت ساختار از روی عدالت باشد. من در ما پرزیدنت هست، رئیس حکومت هست، سروزیر هست. پرزیدنت سرور دولت، این تمام یگانه، هیچ شک و شبهه نیست. همه ساختار دولتی البته در دست پرزیدنت است. ولی حکومت، وقتی که حکومت در قانون حکومت آمده است، رئیس حکومت و جانشینان آن، وزارت ها و کمیته ها باید بیاید. یا اینکه وزارت ها و رئیس کمیته ها بیاید. در ما سروزیر هم آمده است.
که این خطای جدی است. من مثال میبیارم. برادر بزرگ ما روسیه پرزیدنت هست، رئیس حکومت میشوستین هست، سروزیر نیست. دولت همسایه ازبکستان پرزیدنت هست، رئیس حکومت هست. اگر در قانون نشان دهد که سروزیر به سروزیر یک قدرت قانونی داده شود، واقعی داده شود، قدرت واقعی. من سروزیرها، سروزیر پاکستان، سروزیر هندوستان، سروزیر یابانیا، سروزیر بریتانیا کبیر، سروزیر کانادا، اینها سخن یکم را میزنند، ولی سخن یکم را در ما پرزیدنت میزنند. برای همین باید نه سروزیر، رئیس حکومت باشد. دویم پیشنهاد من در این ساختار دولتی چی است؟ در تاجیکستان ساختار دولتی خیلی وسیع شده است. بودجه 43-44 میلیارد سامانی اگر با دلار برگردانم، اگر زیاده 4 میلیارد دلار می شود. حدود 19,000 کارمندا هست. از این لحاظ من پیشنهاد نمودم که 3 سال پی در پی در ساختارهای حکومتی از 5 تا 10% اختصار کرده شود. اختصار همین اون معنا رو ندارد که تو برونه. اختصار از روی قابلیت، از روی کاردانی، از روی سوادناکی بلند داشته، نگاه داشته می شود. غیر اختصاص، کم سواد، یا اینکه سن سالش خیلی به مانند ما پرانسال شده باشد، مرحمت استراحت کند. انا میخواد 3 سال پی در هم اختصار کرده شود. در همین جا باز یک چیز دیگر را اعلام میکنم. وزارت و کمیته های دولتی در ما خیلی زیاد، برای همین متحد کرده شود. انا اگر در خاطر داشته باشید، وزارت مالیه و فساد را تشکیل کردن. انمی وزارت با کارهای داخلی همراه کرده شود. 2 وزارت یکتا شود. مثل پیشتر با وزارت زمان شوروی، مثل زمان شوروی. انا فهمید. اوبخیتس بود، اوبخیتس در اطاعت وزارت داخله بود. با وزارت کشاورزی، ملیارات زمین و خواجگی آب و حتی بهداشت زمین و آبیاری هر سه‌اش یک جای کرده شود. به شعبه معارف و علم، وزارت فرهنگ، وزارت کمیته جوانان، سیاحی، توریسم، همه یک جای کرده شود. به وزارت تندرستی، حفظ اجتماعی، تمام اداره های اکولوژی همراه کرده شود. این یک طرف مسئله. طرف دیگری مسئله، اول پیش از آن مثال میبیارم. برابر ما جمهوری ارمنستان هم به مانند ما از سابق جسسه جدا شدگی. اینجا اهالیش حدود 3 میلیون زیادتر، ولی بودجه دولتیش از ما زیاد. اهمیت دیگه، بودجه دولتی ارمنستان اهالیش حدود 3 میلیون زیادتر، بودجه دولتیش از ما زیاد. وقتی که ما 2.7 میلیارد دلار بودجه داشتیم، آنها 4 میلیارد داشتن. همین امروز پاشینیان وقتی که سروزیر شد،
یکم کاری که کرد اعلام کرد که وزارت کمیته دولتی از 17 عدد به 12 عدد فراورده می شود. به 12 عدد فراورده می شود. این نگاه کنید. از اون تاجیکستان چی؟ از اون تاجیکستان خیلی زیاد. یا اینکه یکی از مملکت‌های بالکان میگوییم پرزیدنت خورواتی سال 1916 انتخاب شد، کالیندا گرابر کاتیروویچ کالیندگی. وقتی که پرزیدنت انتخاب شد یکم کاری که کرد برای پیشبرد اقتصادیات سمالیات پرزیدنتی را فروخت و فروش ماند. 35 مرسدس قیمت بها را به فروش ماند. برای چی به فروش ماند؟ برای آنکه خود در داخل دولت یعنی مبلغ گذاری کند، همین چیزها را برای اقتصادات مبلغ گذاری کند. نفقه ماهانه خودش، ماهانه کنسول ها، ماهانه سفیرهای تا 40% کم کرد، ولی مردم عادیه از $400 به $560 رساند. انا باید انمی خیل ما نسبت ملت خود با اندیشه، با فکر اندیشه، با محبت باشیم. دیگر مسئله در این کتاب مرحمت. عذر میپرسم، حاضر خیلی مفصل گفتید، گوش کردید، در فکر رفتم. در اینجا در دست من یک مندرجه کتابای شما هست است. حالا شما درباره تغییرات، ضرورت تغییرات در سرقانون و کار سیستم دولتداری و حکومتداری گفتید. نگاه میکنم در این مندرجه درباره صنعت هست، خواجگی دهقانی هست، معارف هست، همه چی هست. تنها من یک سوالم پیدا شد از روی همین. یکی از موضوع های شما نام دارد محمد باقر. محمد باقر کی بود در همین کتاب؟ حالا خیلی عذر میپرسم که گفتون بریدم. حالا در کوتاه‌تر میگفتی که در همین موضوع درباره چی نوشته شده است، یعنی مغز گپی همین موضوع چی است؟ اگر اجازت دید یا 1 دقیقه یا 2 دقیقه همون موضوع آخر برسانم. من برای یعنی بودجه غنی گردانیدن نه تنها ساختارهای بالایی بلکه پیشنهاد نمودم که ناحیه ها متحد کرده شود. یعنی ناحیه ها واحد های معمولی متحد کرده شود. در ولایت سوخت از 18 واحد به 11 واحد فراوردن را من در اینجا نشان داده که یک تاش را میگویم. اگلومراسی شهر خوجند تشکیل کرده شود. اگلومراسی شهر خوجند تشکیل کرده شود. یعنی به اگلومراسی شهر خوجند کجاها داخل کرده شود؟ امروزه شهر بستان، امروزه شهر گلستان، شهر استقلال و ناحیه باباجان غفورو. 5 واحد معمولی یک واحد شود. 5 رئیس نه یک رئیس شود. بودجه په 5 تقسیم نشد و یک باشد. انا در آن وقت ما می توانیم ساحه صنعت، ساحه کشاورزی، ساحه نقلیات همشه پیش ببریم. همینجا یک بار گفته گذارم که شهر دوشنبه اگلومراسیش من گفته گذشتگی به شهر دوشنبه ناحیه ورزاب، ناحیه رودکی امروزه یک قسمشه همراه کردن گفته گذشتگی. انا همون زمین هایی که زمین ناحیه باباجان غفوروف هست تنها به
ضروریت اهالی انامی شهرها گردانده شود. اکنون سوال شما، محمد باقر کی بود؟ اینجا به من همه میدانند. من فقط یک سخن خودش میگویم. او یعنی گذرگاه قلمه را تشکیل کرده است. در دوره فعالیتش همون گروه کاری اش در جمهوری در جایهای نمایان بوده است. ولی خطاگش چی میشد؟ خطاگش دانسته یا ندانسته، البته او هم نمیدانست که یک شخصی والا مقام همون ولایت بدخشان از کدام نقطه مواد مخدر گذرانده نمیشد، همان را باز می‌دارد. انا عیب انا همینجا کمک عیب کرده است، به همون از وظیفه می رود تا آخر عمر بی وظیفه از این دنیا گذشت. باقی مانده شد برادرها خودشان میدانند. مرحمت سوال دیگر. خیلی خوب. حالا درباره خود عموم درباره کتاب گپ زنیم. حاجبا اگر خطا نکنم کتاب در خود اروپا نشر شد، همین خیلی؟ در اروپا نشر شد. برای برادرای تاجیکستانی، برای برادران در دیگر کشورها بوده. البته دسترس شدن کتاب آسان نیست. از همین لحاظ ما به خلاصه آمدگی که در شبکه‌های اجتماعی کتاب را میگذاریم. از همین شبکه‌های اجتماعی کتاب را گرفته میخوانند. یعنی طرز الکترونیشه میپرتیم. میگذاریم. بهترین دستان درد نکند. حاجبا اینو ببینید، حاضر شما 80 سال دارید، یعنی این سن سالی که اساسا مردم تاجیکستان، کلانسالان ما، پدران بابایان ما یک سال حساس، یک سن حساس که دیگر فعال بودن در کارهای جمعیتی را کنار میگذارند و با همین باغ و راغ خود بند میشوند. اینجا البته من کم کردن سهم آنها رو در حیات عمومی نمیگویم. عموما در نظر دارم که این چیز یک چیزی آشکار است. اما شما تا امروز فعال هستید در کارهای جمعیتی، در کارهایی که به ملت، به کشور ربط دارد فعال هستید. این سببش در چی است؟ شما خیلی گفتید در گذشته استاد دانشگاه بودید، فعالیت سیاسی داشتید، در همچون یک سیاستمدار، همچون یک شخص ملی شما در سطح جمهوری مطرح شده هستید. یعنی همه میشناسند. نفری که در سیاست سر و کار دارد دادا جان یعقوبوف رو میشناسند. حالا لطفا میگفتید که حالا این کارها را به خاطر چی میکنید؟ یعنی شما همین حیات، از کتاب میگذاریم به شخص شما، همین حیات شما را برای به کدام مقصد استفاده بردید؟ عموما چی شما را وادار کرد همین کارها را به انجام رساندی سازید؟ همین روزا همین فعالیت شما را؟ من همچون یک بنده خدا در دانشگاه هم کار کردم. در دانشگاه هم برای آبادی وقتی که صاحب کار شده بودم، در دانشگاه هم برای آبادی خدمت میکردم و همون فکولتیتی که کار میکردم، یعنی در عرفه استقلالیت، در سرشوی استقلالیت، همه جا فلج شده بود. یعنی بوفتی همون فکولتیت رو تعمیر کرده دادم. از 700 و چند متر با قبور 10 متری 7.5 سانتی متر چند سانتی متر میگو با همون به فکولته آب آوردم. به صحنه فکولته درختای همیشه سبز شناندم.
این کار من برای همون فاکولتیت آبادش بود و به دانشجوها هم دائما نصیحت میکردم که به راه راست روند، یعنی راستگو شوند. وقتی که صاحب کار شدم خودم دیدم با چشم خودم که بی‌عدالتی خیلی زیاد است، بی‌عدالتی خیلی زیاد است. خیلی به این اروپا آمدیم، شکر خدا که اون مملکتی که من آمدم و من از روی 15 سال کاری مهنتیم، فعالیت مهنتیم نفقه میگیرم، چون که این مملکت تا سال 91 حساب میکرده است، از 91 این طرفش حساب نمیکرده است. تا سال 91 چقدر کار کرده باشم موافق همون نفقه میگیرم. اون نفقه هم میرسد به من، کفایگی میکند، شکر خدا میکنم. اکنون من نگاه کنید، در اینجا یگان زمین نباشد که کار کنم، یگان چاروا نباشد که به چاروا نگاه کنم. اینجا فقط در دست قلم دارم، در دست تلفن موبیلی دارم، باز یک پلنشت دیگر هم دارم که بعضی مسئله های در پلنشت کار میکنم. در همین تلفن من مقصد خودم نوشتم، تکرار شدم باز میگم که مقصد خودم نوشتم که پس از من به ملت یک چیز ماند. بله. من باوری دارم که این کتاب انشاءالله سالهای سال به حکومت امروزه، به حکومت آینده خدمت میکند. حتی یک معلومات نامه هم گویم میشود. در 28 موضوع معلومات های چند ساله ها آورده شده است. مرحمت. حاجی با لطفاً میگفتید که درباره کمتر صحبت درباره فعالیت حزبی تون گپ میزدید، یعنی اینجا گفتید چند سال در صفی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بودم و فعالیت بردم. من خبر دارم شما در چند انتخابات ها هم اشتراک کرده بودید، زمانی بود رئیس بخش ولایتی حزب هم بودید. کمی درباره همین فعالیت حزبی تون از چی سبب شد که شما به حزب آمدید و آیا پیش از به این حزب آمدن در سیاست سر و کار داشتید نداشتید و عموما از فعالیت حزبیتون چی برداشته دارید؟ مرحمت. من تا حزب به آمدن سیاستمدار نگویمم، روشن فکر بودم، فکر کرده میتونستم، درک کرده میتونستم. یعنی باید انسان پیش از همه آزاد باشد. این نگاه کنید، پرنده را در قفس مانید اگر حرکت میکند که از قفس برات، ماهی را اگر به اکواریوم مانید اگر حرکت میکند که برات، عالم حیوانات درون پنجره ها سرکه های سقب مانید اگر حرکت میکند که برات. انسان باید آزاد باشد، انسان باید راست قلب باشد، انسان باید عدالت پیشه باشد، انسان حق دیگرای نخورد، حق خودش خورد. الان کفتان نگاه کنید، دستتان فقط اون تو میبیاد، اون تو نمیرد، قفابا نمیرد. همین انسان البته دادنم یاد گیرد، خیر یاد گیرد. اکنون چخیل شده من به سیاست آمدم، از روشنفکری به سیاست آمدم. در شهر خوجند یک واقع در ساحل راست، برادر یک خانه گرفته برای همین برادرای از اسلام با خبر،
به اسلام رجوع کرده ها همانجا جمع آمد کرده درس قرآن و از حدیث پیامبر میگذشته نه. یک روز همون صاحب خانه شاگرد بنده هم بود، در کجا دید نمیدانم، به همه خانهشان گرفته آمدن. من شدم یک فرصت به چای کرده آمدن، اوقات یعنی شیربرنج کرده آمدن. حیران شدم که همه خیلی چقان. خیلی خوردیم، رفتیم، گفتن که من الکی 2 مرتبه حاجی شده بودم. گفتن که یا معلم یا حاجی بابا، اکو شما آمده کمک درس گرید از بچه ها، اینجا بچه ها تعلیم میگیرید و برابری همونا شما هم کمک تعلیم گرید، آینده آخر ضرور شده میماند. خیلی من خودم اصلا در عائله دیندارا تولد که شده بودم، ولی شرایط همین خیلی بود که ما علم آموختگی نبودیم، خدا رو نغز میشناختیم و علم آموختگی نبودیم. خیلی همونجا درآمده برآمده گشتیم. برای ما بهترینش باز بعد از علم آموختن یک آشوی روغن دنبگین و گوشت گوسفندین کرده خورده میبرفتیم. معلم نه به تشکتی آش میکردیم. بله. وای نه به تشکتی آش میکردیم. ثانی یک روز همین چخیل میشد و مجلس حزب شهر خوجند بود است. ایشان شمس‌الدین و ایشان صلاح الدین همون مجلس گذراندن و اجرا کننده وظیفه حزبی بخش شهر خوجند از مسئولیت آزاد شد. نمیدونم با کدام مسئله یا مقصد آزاد شد نمیدونم. اکو همون جمله همون رئیس میشدگی کادر تیار نبوده است یا خواهشمند نبوده است اکو نمیدونم سببشه. همون حاجی رحمت جان پیشنهاد کردن که اکو همین معلم چند سال تجربه دارن و من اینجا بیام درآمده برام سادن کمی معلومی از دین اسلام هم کمتر آگاهی پیدا کردم گفته پیشنهاد کردن. من در گفتم که برادرو من اعضای حزب نیستم، من چخیر رئیس حزب میشم؟ من چون که من میدونم که من معلم که اعضای حزب نباشه چخیر رئیس اجرا کننده میشه. ایشان شمس‌الدین که ایشان صلاح الدین گفتن که حاجی بابا ما چند روز همینجا شما میبینیم، همین شما و ما توصیه نامه میتیم و شما اعضای حزب میشید و اجرا کننده میشید. خب خلاصه همین خیلی هم شد. خیلی 2 سال اضافه تر در بخش حزب شهر خوجند کار کردیم، تجربه پیدا کردیم. اعضاها را در عرفه همون سال انتخابات بود، سال 2000 ما 6 نوامبر اعضا شدگی بودیم. در دوره انتخابات اعضاها را در شهر خوجند به 135 نفر رساندیم. من از خاطرم فراموش نمیشود چون که همون 135 نفر که ما کار میکردیم. ثانی پس از انتخابات تا از وظیفه با خواهش خودم رفتنه 300 نفر به من اعضای حزب رسانده بودم. خیر بینم کار سوز شده است. بچه های شهری بعضش مدینه را خواندگی بود، پس از به مدینه رفت آمدن، حج به رفت آمدن از حزب خارج شدن. بعضی ها گفت که این شیخاشان اجازت ندادگی گفت. ثانی منم گفتم که
اکنون یک برادر انتخاب کنیم که گفتن فعال باشد. من از تحت دل میخواستم که یک فعال باشد، لیکن همون فعاله 2 نفر تعیین کردیم نشد. خیر خود در من عیب نبوده است، خود همون اعضاها خودش سوس شدگی بوده است. سال همین وقتنده پس از من خالی شدنم در مدت کوتاه در ناحیه 8 انتخابات مجلس نمایندگان و در آن وقت شورای عالی بود، جای دپوتات شورای عالی خالی شد. ابراهیم عثمان از وظیفه دپوتاتی به وظیفه وزارت فرهنگ گذاشتن. همونجا مرا دعوت کردند که در انتخابات شما اشتراک میکنید و شما نامزد میشوید. من در همونجا اشتراک کردم در کنفرانس. در همون کنفرانس برادرم که جانشین اول رئیس شهر ناحیه 8 که بود، همزمان کاتب انتخابات هم بود است، آمده اشتراک کرده. از من خواهش کرد که اکا شما اشتراک نکنید، همین آواز گرید، اگر تا 8% آواز میگرید دیگه آواز نمیگرید. گفت من از خاطرم فراموش نمیشوند. من جواب دادم که در همین طول 1 ماه دعوت من اگر یگان برادر به ایمان کامل صاحب شود به من کفایگی میکند. گفتم نامزدیم و راضی شدم. 1 ماه همونجا اشتراک کردیم. در طول 1 ماه استاد سید عبدالله نوری با کماندشان آمدند، از اسفره 12 نفر آمدند و از دیگر رایان ها آمدند. خلاص 1 ماه در ناحیه 8 ترغیب و تشویق، برنامه پیش از انتخاباتی، دعوت، 60 و چند نفر اعضای حزب شب و روز در خدمت. گوی ناحیه به یک لرزه در آمد. با بالاش به استاد سید عبدالله نوری آمدن. در 5 جماعت یا در 4 جماعت 5 مراتب گذراندیم یا در 5 جماعت بآخری گذراندیم. اینجا کوتاه میکنیم. استاد سید عبدالله نوری در مردم ناحیه ما یک مهر، یک محبت پیدا کردن، یک جایگاه خود را در همین ناحیه اشغال کردن. حتی برادرها در واخرها پیشنهاد کرد که اگر شما اجازت دید، استاد سید عبدالله نوری گفتن که اگر شما اجازت دید ما محل خدا ما را با نام شما میمانیم. لیکن استاد سید عبدالله نوری گفتن که منتدار هستم، نام محل به همان نام بزرگان محل استاد، نام مرا در قلبتان دارید. های پس از رفتن استاد سید عبدالله نوری چند نفر برادرهای ما بازداشت شد، از جمله همین الهام جان، خیلی یاش بود، الهام جان هم بازداشت شد، در محکمه کارهای داخلی نگاه داشتن. و همین ما صبر کردیم و همان صبری که همونجا بود تا همین روز صبر من هست. در حق من، در حق عائله من خیلی ظلم شد. شما از شبکه‌های اجتماعی میدانید، مردم میداند، لیکن خداوند به من صبر داده است. من باز تکرار میکنم، تکیهگاه اساسی من خداوند است، رزق دهنده من خداوند است. خلاصه روز انتخابات بغیر از رئیس های کلخوز، معلم ها، رئیس های جماعت، تشکیلاتچی ها باز از
شهر خوجند از ولایت در 17 ماشین سبکرفت نماینده حکومت، معلمان دانشگاهی که من کار میکردم، 17 ماشین سبکرفت دیسلوکیت شده، تمام حوزه های انتخاباتی را ضبط کردند، غصب کردند. از ترس با وجود آن ما صبر کردیم. فقط دو حوزه را میگویم. حوزه نامزد حزب خلق دموکراتی قشلاق 8 قشلاق کلانترین زیاده 70% آواز گرفتم. از دهه خودم زیاده 90% آواز گرفتم. لیکن بگاهی روز نماینده حزب خلق دموکراتی دست بالا شد. ما به یگان شکایت، چون که شکایت همان روزم امروزم هیچ جا به کار نمی رود، به شهر خوجند ماشین هم سوار شده. یک ماشینی گاز 31 10 نپ نو داشتیم. در تاجیکستان پس سلیدوال میگویند. سوار شدیم و به خانه آمدیم و اگر ماه فوریه انتخابات باشد، استاد سید عبدالله نوری از فعالیت آگاه شده رفتند و 8 اپریل مرا به آگاهی به اجرا کننده وظیفه رئیس شعبه ولایتی لیلین آباد تعیین میکنند و چند روز چند سال در این وظیفه کار کردیم. باز من محیدین کبیری شاهد هستم، حال زنده هستم، میدانند. من خودم به نزدشان در آمدم. در نزدشان دامولا نعیم جان واحد خان بودن. من خواهش کردم که مرا از رئیسی جواب میتیتون، لیکن من در دیگر وظیفه ها میلش کار میکنم. فقط به دوشنبه آمده رفتن هر ماه به من خیلی مشکل، چون که من همونجا ملکه سن سالم کلام بود. سلیم جان سن سالم کلام بود. همه هر باره سمالیات ان 24 کتی می رفتیم. همین خدا گفته رفته، خدا گفته می آمدیم. سال در یکی از مجلس ها عبدالمجید داستیوف در شهر خوجند اشتراک کردند. در همانجا من برآمده گفتم که وقت رسیده است که گفتم همین عبدالمجید داستیوف در یکی از برآمدشان گفتگی بودند که اگر امروز از عهده کار نبرایید، کار را پرتایید، کار را بس کنید، به جای شما دیگر کس بیاد کار کند. خودشان هم مثال گرفتگی بودند که من هم اگر کار نتونم به جای من دیگر کس آمده کار کند. انا همینه گفتگی بودم در نزدشان، در اشتراکشان. رفته به محمد شریف مزاده گفتند که همین به جای نماینده حزب خلق دموکراتی همون یعقوب گذردن بهتر بود و دست گفتند. خلاص شما آگاه هستید، چون که در ناحیه ظفرآباد همچون مسئول جوانان و در دیگر مسئول ها کار میکردید. در طول فعالیتم ناحیه هایی که دور زدم ماندن گریده کن و بعضی ناحیه ها در طول 2 سال 10 بار رفتم گویم باور کنید. وادی زرافشان دورتر بود که 2 مراتبه رفتم. ناحیه قانچی، ناحیه شهرستان، ناحیه استرافشان ارتفاع دور باشد هم بارها 10 بار اضافه هم آمدم. خیلی کار کردیم. خیلی شعبه ولایتی را در ولایت جایگاهش را معین کردیم.
حتی بنده رو اگر به اداره ولایتی بیایم ریکتی اسلامی آمده استاده است میگفتند. ریکتی اسلامی آمده استاده است. در حکومت، اداره حکومت بوده. ها، من در مجلس ها حق را میگفتم. بله. حق را میگفتم. حاجبا مرحمت. اگر اجازه تید یک سوال تیم. درباره مرحمت، انتخابات اینجا گپ برای زدید. سوال آمده. بله، حالت سلامت باشید. درباره انتخابات گپ زدید. یک سوال است که در ذهن ها دور میزند، در ذهن همین تمام افراد، هم حضرتی و هم غیر عموما افرادی که در سیاست سرکار دارد، مردم هم. آیا همین وقتی که رأی مردم دزدیده می شود در انتخابات ها، علل خصوص از حزب نهضت در سال 2010 و 2015 دزدیده شد و حزب نهضت هیچ واکنشی عملی نکرد، با گفت خودتان صبر کرد و چشم پوشید، همین رو شما چه خیلی بها میتید؟ آیا کاری درست بود یا نادرست بود؟ اکنون نگاه کنید. انمین جا من گفته گذاشتم که سیاست حکومت خطا، حکومت نادرست فهمید نهضت را. باید انتخابات ها شفاف، آزاد، مردم سالاری گذرانده میشد. کارمندان участка های انتخاباتی، حوزه های انتخاباتی خیانت نمی کردند. آواز یک نفر را نمی دزدیدند. به یک نفر بولتین ها را دسته دسته برده نمی پرتافتند. مردم از انتخابات دلگیر شد. به انتخابات نمی رفت. شما سال 2010 را گفتید. سال 2010 من نمیگویم که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دل مردم را یافت. نه، مردم از حکومت دلگیر شد. مردم از حکومت دلگیر شده به نهضت آواز داد که شاید به مردم خدمت کند. چون که همانجا شعار نهضت بود که انا دیدید می پیر شدم ازادم میبرد به وطن، خدمت به به مردم، مردم، خدمت به وطن. خدمت به وطن، به مردم. بله. آخر امروز هم من از همین برنامه شما میگم که ای مسئولین بیدار شوید. مردم به انتخابات آزاد رود. آواز مردم را ندزدید. این جامعه فساد میشد. این جامعه تماما به جامعه دموکراتیک که در قانون آمده است راست نمیگیرد. انصاف کنید. نگویید که ما گفتگی. نگویید که از دست مخالفین چی نمی بیاد. نه، شما که از ماهانه پول ملت زندگانی میکنید به ملت خدمت کردن را یاد گیرید. آواز مردم را ندزدید. من اگر پیشتر بنگذرم ممکن آینده سوالاتان باشد درباره حفظ اجتماعی. اگر سوالاتان باشد حاضر نمیگم، نباشد حاضر گفته میگذرم. بله، دوام دادن گرید. مرحمت. انا همین مملکتی که ما زندگانی میکنیم امروز، مملکتی که ما زندگانی میکنیم 2.5 میلیون بروم نروم اهالیش است. بودجه‌اش امروز 18 میلیارد یورو،
18 میلیارد یورو بودجه حفظ اجتماعی 9.1 میلیارد یورو از سال آینده به هر یک فرزند 122.5 یوروگی کمک پولی میتید و حاضر اگر فرزند از 3 تا بالا باشد اگر 156 یوروگی میتید. من از همین منبر و در همین کتاب آمده است پیشنهاد می نمایم اولا به کارمندان سغورته حتمی طبی برای کارمندان بودجوی از حساب دولت، برای نفقه‌خوران و کودکان تا 18 ساله دانشجویان روزانه از حساب حفظ اجتماعی سغورته حتمی طبی اعلان کرده شود، دسترسی کرده شود به آن شخصانی که در فرمه ها کار میکنند، با شرطنامه کار میکنند، در اساس همون شرطنامه در انصاف فرمه، یعنی سغورته حتمی طبی باشد. این برای دکتران و کارمندان یعنی شفقت های طبی کمک مالی می شود، ماهانش برداشته شود. باز ضرورت پیدا شد پس به خارج شدن دکتران طبیبان گفته میگذاریم. برای فرزندان من پیشنهاد نمودم که در این کتاب برای یک فرزند تا 3 فرزند 300 سامانی، به 4 فرزنددارها 400 سامانی، یعنی این همین معنا دارد که اگر 4 فرزند عائله داشته باشد 400 سامانی، هر ماه 1600 سامانی کمک پولی از طرف دولت داده شود. اگر عائله که 5 فرزند دارد و از 5 فرزند زیادتر باشد به هر یک فرزند 500 سامانی یعنی کمک پولی ماهانه هر ماه داده شود. انا در آن صورت شما میگوید که ما ملت رو از بنبست کمبزاعتی خلاص کردیم. این به فایده هم شما دولت است. هم اجتماعی میشود. برای زنهای حامله دار و زنهای تا 8 ساله کودک نگاه کردن و تا 18 ساله نگاه کردن، اینجا هم در اینجا کمک پولی پیشنهاد شده است. برادران خودشان میخوانند. مرحمت. حالا همین در همین مسئله همین هدف هایی که یعنی راه هایی که شما گفتید یعنی کمک پولی ها، آیا بودجه تاجیکستان قوه و قدرت این را دارد که را پرداخت کند؟ از نگاه حساب کتاب شما انامین شما اهلی یعنی همین روزنامه نگاری دارید؟ بسیار این سوال روز این من به شما گفتم که بودجه تاجیکستان ناچیز، لیکن من در اینجا راههاش پیشنهاد کردم سلیم جان، راههای غنی گرداندن بودجه پیشنهاد کردم. باز یک بار دیگر مراجعه میکنم به نمایندگان مجلس عالی. گوش کنید، حدود 100 شرکت های سردرآمد از انداز و باج گمرکی آزاد کرده شده است. انا در همین جا رئیس جمهور باید یک قدم قطعی گذارند، باید همه برابر باشد، خودی و غیر خودی نباشد، همه سپارد. من یک تا همین ما در موضوع نقلیات گفتیم که یک شرکت ارث
که با کدام نماینده خارجی نوشته شده است، نامگذاری شده است، در یک سال 100 میلیون درآمد داشته است. سلیم جان، رضا شما روحی فلکی را در نظر دارید؟ اعضای فلکی IRS. آخه اینو این میدونید فیرما های خانوادی بود رحمان آخه. یک میبخشید من نشوندم، باز تکرار میکنم. حاضر این همین راه حزب ساخته شدگی، بهره 2% که ساخته شدگی همه شده، تونل های همه شده، زیاده 300 میلیون قرض، بهرش هر سال 2% از حساب دولت، فایده به کسی کی؟ کنی عدالت، کنی انصاف. باید من در اینجا یگان کس را فهمیده گرم، یگان کس را گناهکار کردنی نیستم. من تنها میخواهم که همین کشور بگذار با دست شما آباد شود، بگذار با دست شما رشد و کمال کند، بگذار اقتصادیات استوار به صاحب شود. مرحمت. بله، من گفتنی بودم که همون فیرمی که شما گفتید IRS نام دارد، یعنی صاحب روحی فلکی پلازا و از روی معلومات این فیرما به خود خانواده رئیس جمهور تعلق دارد. این معلومات غیر رسمی، لیکن همین رسمیش کدام خارجی بریتانیا کبیر به، شرکت خارجی بریتانیا کبیر به نامنویس شدگی. لیکن همین گپی شما درست، همه غیر رسمی میگن که صاحب این جمال الدین نورعلی. بله حاجبا، خیلی وقتا هم گذشته شده، اما سوال ها بسیار است. اینو ببینید، در کتاب یک تا موضوع هست با نام خائن و دشمن ملت کیست. این موضوع برای چی انتخاب شد؟ درباره چی هست؟ این موضوع اگر در خاطر داشته باشه در مقاله های من نبود. بله. این آخر سال 2023 بنده را خائن اعلان کرده، حکم برآوردن که 14 سال حکم برآوردن. پس من گفتم این من چی کار کردم که من خائن شدم؟ و من در حکومت کار کردگیم نه که پول بودجه خوردگی باشم، راهبر نبودم که یگان کسه دومی سگش زیر کردگی باشم، در یگان اداره دولتی کار نکردم که به یگان کس دشمنی نکرده باشم. گناهی من همین که من در افتاستانسی راه ابریشم و من شهر خوجند در همون طرفای پنجشنبه هم کم کم تجارت داشتم و تجارت کردن نمانده تان. اگر مسئولین بالایی ندانن بفهمید، نماندن من تجارت کردم. سال 2014 18 مراتب جریمه بستن. سال 2015 تا 15 تا 10 فوریه در طول 40 روز، در حدود 40 روز 5 مراتب جریمه بستن. من نتونستم دیگر کار کرده. من خائن نبودم. من از شهر خوجند بیمار شدم، فشار خونم، فشار چشمم بلند شد برآمدم. پس برنگشتم برای آنکه ارشد حزب نهضت اسلامی محکم شد. من برنگشتم. من چخیل خائن بودم. انا از همین لحاظ سلیم جان، من در اینجا سببی نوشتنی خائن و دشمن ملت کیسته با مثال های روشن از روی شبکه های اجتماعی آوردگی من.
و در همان 34 نقطهش گفتگی که من به مردم آگاهی پیدا کنن. تمام تجارت ما از دست دادم. این یک. در همون راه ابریشم 2 آشخانه داشتم، 1 سمبوسه خانه داشتم، 1 پرشک خانه نو اکنون پشته بودم مال کار به درآمدگی نبود، 1 نوای خانه داشتم. زده چپه کرد به زمین یکسان کردن. یگان کس شنید می همین گپ من در همینجا؟ یگان کس به گفتم می کی شنید؟ هیچ کس به نگفتم. من اوچسکه من گفتن، اوچسکه دخترم گفتن، اوچسکه ایلام جان گرفتن، چند حجره های گرفتن، چند حجره ها به مهر زدن. یگان کس به گفتم می؟ نه نگفتم. من خائن می؟ من چه خائن؟ من همه جا چیزم گرفته، داراییم گرفته. من از مملکت بیرون شدم. در سن 80 سالگی من در خارج زندگانی میکنم. خائن من یا اون شخصانی که خائنی کرسادیان به ملت؟ انا همین مسئله ها من مجبور کرد که من نویسم. مرحمت دیگر سوال بگذارید. بهترین این پاسخ شما بسیار دردناک بود. من کمی خودم گم کردم، چون که علامهای بیدار کردید، علامهای نو کردید. حاجبا حاضر لطفاً میگفتید که ما مخالفان عموما بسیار تنقید میکنیم حکومت، همین حکومت امروزی تاجیکستان که با رهبر امام علی رحمان قریب 30 سال در سر حکومت یک سیاست دارد. آیا ما شما همچون یک کارشناس، همچون یک سیاستمدار یگان عمل حکومت رو سه عمل حکومت رو گفته میتوانید که آنها به منفعت ملت باشند، یعنی بهای مثبت داده باشید؟ در ذهنتان هست است که حکومت کاری کرده باشد که مثبت باشد برای شما، برای ملت؟ همین سوالات به من جواب داده نمیتونم، چون که در ذهن من همین نیست. حاضر ممکن باشد لیکن در ذهن من نیست. شما برای ملت گفتید، ممکن برای شخص علاهیده باشد، لیکن من جواب داده نمیتونم. برای ملت من در نظر دارم. برای ملت من همین سوال شما جواب داده نمیتونم. ممکن ملت منم فهمد، ولی این جواب ندادن شما هم خودش یک جواب است. حاجبا ممکن همین جواب باشه. سوال دیگری به میگذاریم. شما همچون نماینده ارشد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خطاگی حزب را در چه میبینید؟ حداقل مثال 1 یا 2 خطاگی که شما واقعا آن را خطاگی کلام میحسابید کدام ها هستند؟ اکنون برادرهای ما حزبی ها خواه خفه شوند خواه نه، همین متحدی ما گم کردیم. متحدی گم کردیم. همین جواب من باید به اعضاهای حزب، ارشد حزب، ارشد پیمان ملی دست شود. متحد باشد. شما من میدانید از روزی که من آمدم، من فعالیت سیاسی من در حزب، در پیمان من نیستم. من روش نمی کنم. من نیستم. اگر ضرور شود من در پیمان هم در نهضت هم خدمت کردم به قادر هستم، لیکن امروز من خدمت نمی کنم، برای آنکه من از سبب سن سالم کلان بودن خدمت نمی کنم. لیکن از شما کارمندان اعضای شورا، اعضای دستگاه خواهش میکنم متحد شوید، اتحاد شوید، با همدیگر دوست باشید،
با همدیگر محبت پیدا کنید. همین پرزیدنت ایران یک چیزی خوبه گفت. ما گفت نماز خوانیم، گفت روزه داریم، گفت اگر اتحاد نباشیم به کی در کار گفت. من همین خیلی فهمیدم، ممکن دیگر خیلی گفتگی باشد، من همین خیلی فهمیدم. من از کارمندان پیمان ملی، کارمندان حزب نهضت اسلامی خواهش میکنم هر یک کمبودی را در بدن دیگر کس نجویید، در بدن خودتان جویید. تکرار میکنم هر یک کمبودی را در بدن دیگر کس نجویید، در بدن خودتان بجویید. کمبوده در خدا ما است. من فعالیت نداشته باشم، در مرکه های برادرها در تویشان فعال من اشتراک میکنم. تا توانستنم به جنازه به توی ها همش میروم. من میشنوم از همدیگرتان، در فعالیتتان میبینم. کار را مستحکم قپید. نوادا نگوید که این یوروپا به ما بهتر بود است، زندگی ما خوب شد. سه نقطه. سلامت باشید حاجی بابا. این سه نقطه شما سه ضربه شد. خوش یک گپ میزنید سوالا با من خاطرم میبرد حاجی بابا. خیر حاجی بابا، اینا بینید شما از زمان شوروی آمدید به زمان استقلال و من حاضر یعنی همینا رو پس سر کردید و حاضر در اروپا قرار دارید. از نگاه شما فرق جوان 40 ساله سالهای 2000 و جوانی که این وقت 40 ساله هسته است، یک مرد 40 ساله که شد یک جوان هم نه، یک مردی که صاحب عقل و سلامتی و قوت است. فرقش هم در چی است و چرا وقتی که ما میخوانیم مطالعه میکنیم گذشته رو میبینیم که مردم پرتلاشتر بودن نسبت به امروز. امروز رسانه داریم، با یک تلفن میشد یک برنامه کرد، با یک کامپیوتر میشد یک فیلم کشید. لیکن در گذشته برای یک رایون رفتن از قشلاق باید که 30 کیلومتر میرفت مردم، اما همون کار را میکردن. امروز مردم همین کار را نمیکنند. برای چی؟ سببش چی که مردم کم فعال شدن یا کم غیرت شدن یا چی فرق دارد؟ چی فرق کرد؟ همین سوال شما کمک تغییر میدهم. همین دوره شورای و دوره استقلالیت. در دوره شورا انتظام بود لیکن آزادی نبود. در دوره شورای هم انتظام بود، مردم محنت میکرد، مردم دروغ نمیگفت، مردم راستش را میگفت و در مکتب میانه در دانشگاه نظم میخواندن. 70-80% همون جوانایی که گفتید به مردم، به پرانسالان، به میانسالان خدمت میکرد. امروز همون 40 ساله که گفتید در مکتب امروزه دانش گرفت، دانش اول علم مکمل نگرفت، ثانی در تعلیمگاه ها ما نامش را نمیگیریم، کجا نامش را نمیگیریم، در تعلیمگاه ها تعلیم سست شد. از کدام لحاظ سست شد؟ اکنون من شما گفتم، من که خودم معلم بودم نظم میدانم.
از لحاظ آن که ماهانه کم بود. در اول همین پول سامانی برآمدن نامزد علم بودیم 5 سامانی ماهانه. فکر کنید آخر چی شد؟ دو جدا شد. یکمش یگان راه زندگی حرکت کرد یافت و مانند ما صاحبکار یا تاجر شد کم کم، لیکن وقت فعالیتش بود. قسم اساسی چیکار کرد؟ کار خوری و گذشت. بچه ها فهمید که خواندن نخواند پاره دادن در کار، نخواند بیسواد ماند. تربیه هم ویران شد. من یک مثال میگیرم. در همه فاکولتیتی که من کار میکردم، نایب دیکان عاید به تربیه در پختچینی عرق خورده در نزد استودنت ها افتاده مانده است. اکو شما گویید وای چی خیل نایب دیکان عاید به تربیه، او تربیه خودش نیست. تو این مثال های صدها در شبکه اجتماعی و مخصوصا به اصلاح نیت مردم نوشته است. ما گوش کراسیم، ما خوانداسیم. مرحمت. حاجبا هر یک نفر، هر یک انسان نوابسته از سن سالش، نوابسته از موقع اقتصادیش، اجتماعیش یک آرزو دارد. آرزوی شما چی است؟ آرزوی من پیش از همه از خدای بزرگ میپرسم که فرزندان صحت سلامت باشد، عمرشان خداوند دراز کند، حلال مهنت کنند، حلال خورند، دروغ نگویند، به دروغ گویی آلوده هم نشوند. دیگر آرزوی من همین است که در تاجیکستان امروزی ما صلح کامل برقرار شود. در بین ملت تاجیک مخالف و موافق یا اینکه مخالف و حکومتی دشمنی از بین برداشته شود. همه مخالف هم رفته در مملکت خودمون، در کشور خودمون خدمت کنند، برای آبادی قدر خودش را گذارد، صحت سلامت با همدیگر زیست و زندگانی کنیم. انا همین آرزوی کوتاه من همین است. سلامت باشید حاجبا. خداوند همه ما و شما رو با همون آرزوهایی که حالا گفتید رساند. از شما خیلی منتدارم که امروز تکلیف ما رو قبول کردید. من از قریب 1.5 ساعت صحبت میکنیم. البته گفتنی ها بسیارند. هر یک موضوعی که در کتابتان آوردید ما میتوانیم 1 ساعت علاوه صحبت کنیم دربارشان و امیدم دارم که آینده یک سلسله برنامه ها با شما میکنیم درباره همین موضوع ها. غیر از آنه که در کتاب شد، من همین یک حالا در ذهنم همین نقشه است که در هر یک موضوع، فرضاً در موضوع صنعت سبک و پخته یک برنامه علاوه، در دیگر موضوع موارد یک علاوه، مخصوص موضوع ها با دادجا یعقوب گذاریم. باقی خداوند شما رو نگهبان باشد برای زحمت هایتان و مهنت هایتان که برای ملت میکشید. باور دارم حاضر هم ملت قدر میکند، آینده نیز قدر میکند و خداوند برای این زحمت هایتان اجر دهد. و با همین امروزه برنامه رو من با آخر میرسانم. شما رو بسیار به زحمت نمانم. خیلی منتدارم که با شما صحبت کردیم. بهترین انسانید، بهترین استادید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید. خداوند ملت تاجیک رو در پناهش نگه دارد. سلامت باشید. خداوند نگهبانتان باشد.
ҳамин буд дӯстони азиз, суҳбате ки имрӯз мо самимона доштем. бовар кунед ин суҳбат як ҳоли суҳбат кардид содам дар гулӣ мисли як санг истодааст. миллати мо аввало мегӯем ки барои чи Ибн Сино таваллуд намекунад, барои чи Рудакӣ, барои чи Хоразмӣ таваллуд намекунад? Таваллуд мекунад. дорем мо зинда, марҳамат. ҳозир дидед мо дорем, миллати тоҷик фарзандонаш дорад ки сарбаланд ҳастанд, озода ҳастанд, равшанфикр ҳастанд, қудрати роҳбарӣ карданро доранд, нияту дили пок доранд ва заҳмат ҳам мекашанд. 80 сол доранд меҳоҷибо, 80 сол. худованд умрашон дароз кунад, сояшон болои фарзандону болои миллати мо бардавом бошад. мехоҳем 100-солагишонро ҷашн кунем. аз ин китобҳоишон бисёртар нашр шавад то мо баҳра гирем. ҳамин буд дӯстони азиз, он ҳарфҳо ва он барномае ки мо ҳоло имрӯз омода кардем. як омодагӣ ҳам набуд аз пеш. бо як варақ 4 калима гап навистем ки бояд ба устод гуфтам суҳбати як шогирд ба устод бошад. умедворам ки он чизе ки шумо мехостед шунидан аз забони ҳоҷибо шунидем ва умедворам суҳбатҳои дигариро ҳам худованд насиб кунад дар ин канал роҳандозӣ мекунем. боқӣ ҳаматон дар паноҳи худо бошед. дар охир бояд як бори дигар мегӯям, барои мо обуна шудани шумо, навиштани андешаи шумо муҳим аст. муҳим аст воқеан. вақте ки як нафар ҳарф мезанад ва як нафар аз шунаванда буданаш хабар метиҳад, ин муҳим аст. ва ин ҳар як обуна шудани шумо ва ҳамчун як писанд ё лайк гузоштани шумо ё як назару коммент навиштани шумо, ин барои мо муҳим аст. дар охир ҳаминро хостаниам ки худованд ба хонадони шумо ба дастархон ба молу ҷони шумо файзу баракат ато кунад. то барномаҳои оянда дар паноҳи худо бошед. умедворам боз барномаҳои роҳандозӣ хоҳем кард ки ба дарди миллат хӯрад. боқӣ ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.